12th question observe ಮಾಡಿ. The first statement, that is set containing 2, 3, 4, 5 and 3, 6. Is there disjoint sets? No, because 3 is a common element. We say that the two sets are disjoint when their intersection is empty or 5. Okay. Next question observe ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರ 12th ಅಲ್ಲಿ. The statement is again false. There are common elements. A is a common element. Third question, true. It is true because the intersection is empty. Fourth question, true. Again it is true because there is no common elements. Okay. Next topic ada observe ಮಾಡಿ. It is a complement of a set ಅಂತ ಇದೆ. Okay. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.5 ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅದು ನೋಡೋದೇನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬೇಡ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಇಫ್ A is any set, this subset ಮಾಡಿ, if A is any set, B is subset of A, then B complement is denoted like this. This is your B complement. B dash and the B complement. B complement is the set of our elements which not belongs to B but belongs to A. The subset ಮಾಡಿ, B is a set containing 1 and 2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. There are 3, 4, 5. These are all elements belong in A. So, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? Set A is nothing but your 1, 2, 3, 4, 5. And set B is 1 and 2. So, your B complement means the elements which not belongs to B but belongs to A. That is 3, 4, 5. This is your B complement. So definition is that, and problems ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.5 ಕೂಡ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಓದಿದ್ರಿ, ಇದು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಸೊ ಅದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ. Very important. N of A union B. N of A union B and the meaning, you know, the number of elements present in this set. Okay, N of A is nothing but the number of elements present in set A and A. Okay, N of B is the number of elements present in set B. Similarly, N of A union B means the elements present in this union set. This set is the elements. So formula ಏನಾಗುತ್ತೆ, N of A union B is equal to N of A plus N of B. N of A is equal to N of A union B is equal to N of A plus N of B ಬರುತ್ತೆ. When we say that the sum of two set is its union, the intersection is 5. Very good, the intersection is empty. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. There are two subsets C and D ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is your C and this is D. When we say that these two are is equal to A ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, when the intersection is empty. For example, ನಾನು ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is sets A 1, 2, 3, 4. Set C is equal to that is 1 and 2 and D is equal to, this is your set D ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, there 3 and 4. A is equal to the set containing all these elements alva, that is 1, 2, 3 and 4. Just observe ಮಾಡಿ, C union D is equal to, C union D is nothing but the elements which belong
belongs to either C or D alva. So all elements ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. That is 1 2 3 4. Directly I can write it as A. When we say that the number of elements are equal to this ಅಂತಂದ್ರೆ here observe ಮಾಡಿ n of C is equal to 2. Here n of D and the number of elements present in the set 1 and 2 elements ಇದೆ. So n of C union D ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? That is equal to 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That is 2 plus 2 is equal to 4. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when their intersection is empty, that is C intersection D is empty ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಕ್ಕೆ empty ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ 2 ಅನ್ನ 3 ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ C is equal to 3 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು 3 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿ ನಿಮಗೆ 4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 3 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 is not equal to 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when A intersection B is empty and 5. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಅದು empty ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ? that is n of A union B is equal to n of A plus n of B very good minus n of A intersection B. ಜಸ್ಟ್ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. n of C union D is equal to 4 ಇದೆ, n of C is equal to 3, n of D is equal to 2 ಇದೆ. ಓಕೆ, what is your C intersection D? C intersection D, it is 3. Therefore n of C intersection D is 1, which is equal to 1. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. n of C union D is equal to n of C plus n of D minus n of C intersection D. Equal ಆಗಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. n of C union D is 4. 4 is equal to n of C is 3, n of D is 2 minus 1. That is 3 plus 2 minus 1. That is equal to 4. 4 is equal to 4. Hence formula verify ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Note, the first one is, not only first one, n of A union B is equal to, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? n of A union B is equal to n of A plus n of B when just n of A is equal to n of B ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? when A intersection B is equal to 5 or empty. Otherwise, if their intersection is not empty, then second case. ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Okay, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಸೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರೂಫ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 3 marks.
ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C or C intersection A ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, A intersection C plus n of A intersection B intersection C. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. n of A union B union C ಬರ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. A intersection B ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು n ಇದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕಡೆ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, B ಆ್ಯಂಡ್ C ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ n of A ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ C. ಫೈನಲಿ ಪ್ಲಸ್ n of A intersection B intersection C. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ JEE ನೆಕ್ಸ್ಟು CET ಪರ್ಪಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಶೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್. 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಶೋ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಐದರ್ LHS ಆರ್ RHS. LHS ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, RHS ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಐದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನದರ್ಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, LHS ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. consider LHS. Your LHS is n of A union B union C is equal to, before that one formula barda yavadu, we know that n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection. This is very important. ನಿಮಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಅಂತಂದರೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ 2 ಸೆಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 ಸೆಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 1 ಸೆಟ್. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಾ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂಥರ ಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ 1 ಸೆಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ, ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ಲಪ್ಪ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾನು, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿನೇ ಇರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೋಬೋದು, ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ intersection A intersection B union C by using distributive property. Distributive property ಇಂದ ಒಂದು ಬರ್ಸಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ. n of A intersection B union C is equal to n of A intersection B union A intersection C. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎನ್ ಆಫ್ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಗೇನ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ. ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ. 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 in 1. ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 in 1. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಯೂನಿಯನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎ
plus n of b plus n of c minus n of b intersection c minus of. Okay, direct ಆಗಿ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವಿದಿನ್ ಅ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, n of a intersection b plus n of a intersection c minus n of ಇದು ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಬೇಡ. ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ n of a intersection b intersection c. This is nothing but n of a plus n of b plus n of c. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ n of a intersection b minus n of b intersection c. Plus into minus is minus n of a intersection c minus into minus is plus n of a intersection b intersection c. This is your proof. ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರೂಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎರಡೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲೆ, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ LHS. ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅವರ್ LHS. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರೀತಾರ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯುವರ್ LHS ಇಸ್ n of a union b union c. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ನ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. n of a n of b union c minus n of a intersection b union c. ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತಿರೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ n of a n of b plus n of c minus n of b intersection c. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, n of a intersection b union c is nothing but n of a intersection b union a intersection c. ಓಕೆ, again ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ a ಆ್ಯಂಡ್ b ಅಂತ ಟೂ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n of ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ n of ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ minus n of first set intersection second set. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ intersection. n of a intersection b intersection a intersection c can be written as n of a intersection b intersection c because a intersection a is nothing but intersection a ಒಂದೇ ತಗೋಬಹುದು because a intersection a is value is nothing but your a. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ದ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಇನ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ಗೆ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 100% ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಬಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Okay, look at the exercise problems. That is exercise 1.6. In that first question,
1.6. First question. All these products are depending on only one formula, that is your N of A union B. Okay, one formula and solve. Read out the first question. If X and Y are two sets, if X and Y are two sets such that N of X is equal to 17, N of Y is equal to 23, N of X union Y is equal to 38. X union Y is equal to 38. ನೀವು ಇದೇ ಥರ ಬರ್ಕೊಬಿಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. That is N of X is equal to 17, N of Y is equal to 23, N of X union Y is equal to 38. Find N of X intersection Y. Find N of X intersection Y. So first step ನೋಡಿ, just ನೀವು 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಗಿವನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ N of X is equal to 17, N of Y is equal to 23, N of X union Y is equal to 38. We have to find N of X intersection Y, right? For that we have to question. ಇದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we know that the formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is N of X union Y. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ A and B ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ X and Y ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, that is equal to N of X, very good, N of Y minus N of X intersection Y. Formula substitute ಮಾಡಿ. N of X union Y is 38 is equal to, and first ಅನೇ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ ಅನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. N of X is 17 plus 23 minus N of X intersection Y. N of X intersection Y is equal to 40 minus 38. 23 plus 17 is 40. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 38 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್. This is your N of X intersection Y. Second question. Similarly, second question ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೇನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ N of X intersection Y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರಾ, ಇದ್ರನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟು ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ N of X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ, N of X ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. N of Y ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ N of X union Y ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If X and Y are two sets, that is second one. If X and Y are two sets such that X union Y has 18 elements, it is nothing but N of X union Y is equal to 18. X union Y has 18 elements, comma X has 8 elements, Y has 15 elements. Next, how many elements does X intersection Y have? 5. Is to 5. 5. How many elements does X intersection Y have?
ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಕ್ವಶನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 28 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 38 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನ್ ಆಫ್ ವೈ 50. ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈ ಇಸ್ 18. Again I have to find the intersection. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. We know that n of x union y is equal to n of x n of y minus n of x intersection y. After that I have to substitute or put the values. That is n of x union y is 18. n of x is 8. This is your 15. Okay. Minus n of x intersection y. It's nothing but n of x intersection y is equal to 15 plus 8 is 23, right? 23 minus 18, which is not, that is nothing but 5. Your answer is 5. Similarly, take to the next question. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi. In a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. 200 can speak English. How many people can speak? How many people can speak both Hindi and English? How many people can speak both Hindi and English? Just ನೋಡಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಜನರಲ್ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಉರ್ದು ಬರೋರು ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡಾಕಿ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 4 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಉರ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ನೋಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉರ್ದು. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ, ಬೋತ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 400 ಪೀಪಲ್ 250 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಚ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಚ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಇಸ್ 250 and 200 people can speak English. That is n of e is equal to 200. In a group of 400 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So your H union E is 400. H union E is 400. Sir, the total group 400. This total number of people is 400. Both people must speak English to 50 and English to 200. This is the number. But 50 people can speak both English and Hindi. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ 450 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾನೆ. ಬಟ್ 50 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲ. ಇದೇ 400 ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಬೋತ್ ಹಿಂದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಬರೋರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 200 ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 400, ಇಲ್ಲಿ 450 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 400 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? Then you have to find the number of people who can speak both Hindi and English. That is your H intersection E. Find out ಮಾಡಿ. The same formula
that is n of H union E is equal to n of H plus n of E minus n of H intersection E. N of H union E is your 400. Total 400 people are there. Among them, 250 can speak Hindi, that is 250, and 200 can speak English. Minus, I don't know how many people can speak both Hindi and English. I have to find this value. So just ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and 400 ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it becomes minus 400. That is n of H intersection E is equal to 250 plus 200 is your 450 minus 400. That is equal to 50. So 50 people can speak both Hindi and English. ಈಗ ನೋಡಿ 50 ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ equal to 400 ಬರುತ್ತೆ. Okay. Similarly, next question. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ ನೀವೇನೆ? ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಸೆಟ್ ಎಸ್, ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ಸೆಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಇಫ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಟು ಸೆಟ್ಸ್ such that S has 21 elements. S has 21 elements is nothing but your n of S. S has 21 elements. T has 32 elements. T has 32 elements. And S intersection T has 11 elements. S intersection T has 11 elements. How many elements does S union T have? 42. 42, very good. How many elements does S intersection T have? N of S is 21. N of T is 32. N of S intersection T is, union and intersection confusions beda correct agi nodkoli, that is your 11. Then you have to find n of S union T. N of S union T is equal to, compulsory formula idನ್ನು ಬರಿಲೇಬೇಕು, n of S plus n of T minus n of S intersection T. Just substitute ಮಾಡಿ, that is 21 plus 32 minus 11. 21 plus 32 is 53 minus 11. That is your 42. Similarly, fifth question. ಇದಾಯ್ತಾ? Next question ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, fifth one. If x and y are two sets, if x and y are two sets such that x has 40 elements, x has 40 elements, x union y has 60 elements, x union y has 60 elements, x intersection y has 10 elements. Intersection symbol use ಮಾಡಿ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಡಿ. x intersection y has 10 elements. How many elements does y have? 30. Very good. How many elements does y have? ಸೊ ಇದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. given x and y are any two sets ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ such that x has 40 elements. It is nothing but your n of x value is 40. Okay. X union y has 60 elements.
n of x union y is your 60. X intersection y has 10 elements. N of x intersection y is 10 and you have to find n of y. That is number of elements present in a set y na find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, for that ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ n of y ನ as it is ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಳಿದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. Your n of x union y is 60 which is equal to n of x is n of x value is 40. I don't know what is n of y, just आगे ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. And n of x intersection y is 10. So that is nothing but 40 plus 40 minus 10 is your 30 plus n of y. Here it is 60. n of y na as it is ಆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ. and 30 ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 60 minus 30 is 30. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದು? ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 30 minus 60 is your minus 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. therefore n of x is equal to again 30 ನ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ 5 ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು 6th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಟೈಮಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 23, 24, 25 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. 23, 24, 25 ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 23, 24, 25 ಮತ್ತು 26, 27 ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಅವೆರಡು ಬೇಡ. ಓಕೆನಪ್ಪ?